أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة
ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirah a'tadna lahum 'adzaban alima. Al-ayah.
Hadirin jamaah yang berbahagia, puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kita sampaikan dan semoga tercurah pada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pagi ini kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Seingat saya kita sampai pada surat Al-Fajr. Tadi kita udah bawakan pada saat sholat subuh. Al-Fajr sendiri ya waktu yang sekarang kita ada. Al-Fajr artinya waktu yang sekarang kita sedang jalani. Baik, seperti biasa kita baca sama-sama surat ini. Surat Al-Fajr. Bersuara ya, supaya dalam bacaan, dalam tilawah ada amal ibadah, ada pahala yang didapat. Mendengar dapat rahmat, membaca dapat catatan amal. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه
قدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين حاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ya,
ya, sadaqallah. Ini sebetulnya membaca surat ini udah selesai nih. Sebagai mauidhah, sebagai nasihat, ini udah selesai nih. Tinggal penutupan aja. Nah, saudara-saudara yang berbahagia. Baik, surat Al-Fajr. Fajar ya. Ini Fajar, ingat Pak. Fajar ya. Kalau di Fajar itu artinya waktu seperti ini. Kalau di Madinah ada jadwal Al-Fajr jam 4:30. Jadi bukan waktu subuh, bukan, tapi Al-Fajr. Nah, baik. Wal fajri. Ini coba kita bagi ya surat ini dalam beberapa bagian. Di awal dari surat Al-Fajr ini Allah bersumpah dengan waktu, dan waktu yang dimaksud adalah waktu fajar, waktu subuh seperti ini. Walayalin ashar, Allah juga bersumpah dengan layal, jamak dari lail, demi malam-malam yang ashar, 10. Ada ulama mengatakan malam 10 itu adalah malam Lailatul Qadar dari 21 sampai akhir. Ada juga yang menafsirkan malam 10 itu adalah 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Ya, sebagai sebuah penafsiran sah-sah saja. Karena ayat ini memang bermakna bicaranya global. Wasyaf'i wal watr, ini juga masih sumpah. Dan demi hitungan-hitungan genap, wal witr, dan hitungan ganjil. Wal laili, dan demi malam, idza yasr, jika berlalu. Ini sampai sini sumpah semua. Kenapa ada ayat-ayat sumpah? Karena sering manusia bersumpah. Sumpah dengan benda, bersumpah dengan waktu. Kadang-kadang sumpahnya kita itu konyol gitu ya. Sumpah deh sambar geledek misalnya gitu. Ini kita anak muda itu ya. Itu kalau benar sambar geledek gitu Pak. Allah bersumpah tidak dengan itu, tapi dengan waktu, kadang seperti Al-Fajr atau Wadduha. Kadang bersumpah juga dengan benda. Misalnya wasyamsi waduhaha, demi matahari, wal qamari, demi bulan, dan selanjutnya. Kemudian ini bagian pertama. Berikutnya Allah kemudian mengajak kita untuk mengenali atau mengingat atau belajar dari umat-umat terdahulu. Karena sebetulnya hidup ini kan berulang terus, Pak. Kata Allah, hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Apakah dengan sumpah-sumpah tadi itu, ya kan, akan menjadi penolakan lidhi hijr buat orang yang berakal? Ya, kita berpikir, oh iya ya, sumpah-sumpah ini sering kita ucapkan dan tidak ada yang menolak gitu. Jadi lidhi hijr buat orang yang berakal. Nah, kemudian Allah berfirman, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah memperlakukan atau berbuat terhadap siapa? Bi'ad. Satu kaum dulu, Pak. Kaumnya kaum Nabi siapa? Nabi Hud, yaitu Ad. Kaum Ad itu daerah selatan Arab, selatan Saudi, Pak, daerah Yaman. Apa sih yang kita bisa lihat dari kaum Ad? Kaum Ad ini kaum yang gagah. Orang yang peradabannya tinggi lah, punya bangunan-bangunan yang kokoh dan kuat-kuat orangnya. Hancur karena kedurhakaannya. Iram dzatil imad, demikian juga kaum Iram
yang memiliki imad, bangunan-bangunan yang kokoh. Ini satu masa. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, yang Allah belum pernah menciptakan yang serupa dengan kaum Iram di muka bumi ini. Berarti saking kuatnya mereka. Kemudian wa Tsamud, juga perhatikan, coba belajar, lihat peradaban manusia dulu, yaitu kaum Tsamud. Kaum Tsamud ini kaumnya Nabi Saleh. Ya. Mereka durhaka tuh. Gimana dengan kaum Tsamud? Alladzina jabu as-sakhra bil wad. Mereka ini kelebihannya adalah memahat-mahat batu. Jadi bikin rumah dengan cara memahat batu. Gunung batu dipahatin gitu, terus tinggalin. Ya. Kalau sekarang mahat apa Pak? Mahat batu bara ya Pak. digali. Kemudian bukan buat rumah, tapi dijual batu baranya untuk bangun rumah juga. Tapi semewah-mewahnya bangunan rumah nggak mungkin sampai ribuan triliun dan sebagainya. Ya. Saya punya kawan di Binuang sana, Banjarmasin, itu tambang batu baranya. Itu saya tanya, itu sampai kedalaman berapa itu batu bara itu? Ada sampai 1000 meter Pak, sampai. Jadi kalau yang bekerja di bawah ngelihat yang di atas itu kecil betul. 1000 meter itu kan udah kayak gunung Pak kalau ke atas. Ini ke bawah ya. Pangrango itu berapa ketinggiannya? Mungkin 2700. Mungkin yang lebih rendah dari itulah. Saking dalamnya itu lapisan batu baranya masih ada. Kalau gunung ke atas, kalau lubang ke bawah. Sampai begitu. Nah, kaum Tsamud dulu itu kemampuannya, peradabannya, batu itu dipahat, dikorek terus jadi tempat tinggal. Itu bangsa peradaban yang kuat ketika itu, hancur. Ya. Karena mereka membunuh sapi onta Nabi Saleh, yang Nabi Saleh udah wanti-wanti jangan dibunuh, dibunuh juga. Akhirnya Allah timpakan mereka azab. Atau wa Fir'aun dzil autad, belajar juga peradaban masa lalu ini yang gagah, yang udah luar biasa, yaitu siapa? Fir'aun, Ramses 1, 2, 3 dan selanjutnya, puncaknya Ramses 3. Berabad-abad itu, bukan 2 periode Pak, berabad-abad, 1 abad 100 tahun. Fir'aun itu kokoh lah, gagah. Dzil autad, yang memiliki pasukan yang banyak sekali. Alladzina taghaw fil bilad, karena dia punya pasukan yang besar, kekayaan yang banyak. Mereka ini Fir'aun nih dan tentaranya taghaw, melampaui batas di muka bumi ini. Apa yang melampaui batas? Wa qala ana rabbukumul a'la, sampai mengaku saya ini Tuhan. Udah melampaui batas itu. Fa'aktsaru fihal fasad, mereka itu yang disebut oleh Allah Tsamud, 'ad, Iram, Fir'aun, aktsaru, banyak sekali di antara mereka fihal fasad, melakukan pengrusakan. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab, dan Allah katakan Allah akan melemparkan mereka atau menghukum mereka dengan sautu adab, pecutan azab yang sangat pedih. Inna rabbaka, nah dipertegas oleh Allah, inna rabbak, sesungguhnya Tuhanmu labil mirsad, mengawasi itu semua. Nah ini bagian kedua ya Pak ya. Pertama sumpah, kedua Allah ngajak kita untuk belajar sejarah, mengambil hikmah dari umat masa lalu yang gagah, yang kokoh, yang maju, tinggi, tapi hancur. Kemudian, nah masuk ke bagian yang berikutnya. Ini yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Kalau tadi kan muqaddimah aja tuh Pak. Ya. Apa yang Allah ingin katakan? Fa ammal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuh fa akramahu wa na'amah,
kalau diuji oleh Allah dengan kemuliaan dan juga nikmat yang berlimpah-limpah, fayaqul, dan mereka manusia mengatakan Rabbi akraman, oh Tuhanku memuliakanku. Oke, ini satu nih Pak, nanti kita bahas. Wa amma, adapun kata Allah, idza mabtalahu, kalau ujiannya itu yang ya sulit, perih, susah, sedih, kerjaan susah, sakit melulu dan sebagainya, fayaqul, banyak manusia mengatakan Rabbi ahanan, oh Tuhan saya menghinakan saya. Maksudnya gini Pak, pandangan manusia kebanyakan kalau dia sedang jaya, kalau dia sedang makmur, mudah rezekinya, hartanya banyak, jabatannya tinggi, popularitasnya mendunia, pokoknya mudah. Terus alhamdulillah, Tuhan sedang memuliakan saya, Tuhan begitu baik sama saya. Ini pandangan manusia. Atau orang mengatakan, dia lagi disayang sama Tuhannya, habis enak hidupnya dia, hartanya banyak, jabatannya tinggi, populer di mana-mana, followernya, viewernya, banyak lah. Pandangan manusia kebanyakan mengatakan, iya memang dimuliakan dia. Dan pandangan orang juga, kalau orang itu ada dalam kesedihan, pekerjaannya hilang, uangnya dikit, nggak populer, sakit melulu, terus pandangan orang nih, kasihan, dia sedang dihinakan oleh Tuhannya. Itu kan pandangan manusia tuh, kata Allah gitu kebanyakan tuh. Melihat kemuliaan itu ada pada harta, kejayaan dari jabatan dan sebagainya, kehinaan ini dilihat dari kepayahan dan kesulitan, kesedihan yang dihadapinya. Apa kata Allah? Kalla, nggak begitu. Nggak begitu. Kemuliaan dan kehinaan itu bukan diukur, dilihat oleh tadi itu akramah wa na'amah atau ibtala faqadara alaihi rizqah. Tidak. Kemuliaan atau kehinaan bukan diukur dari situ. Tapi gimana? Kalla balla tukrimunal yatim. Jangan begitu. Kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahaduna ala tu'amil miskin, dan kamu tidak mengajak, menyuruh, menyarankan orang untuk memberi makan orang miskin. Artinya gini Pak, salah pandangan orang. Orang yang diberikan kemudahan terus, kejayaan terus, harta yang berlimpah, itu justru boleh jadi sebaliknya. Itu kehinaan yang Allah cicil, ya, kemalangan yang Allah cicil, untuk selanjutnya ia menjadi sengsara karena hartanya. Kalau dalam bahasa agamanya apa itu? Istidraj. Pernah kenal istilah istidraj? Ya. Jadi urusan dunianya terus bertambah, terus meningkat, tapi ketaatannya nggak meningkat, malah jauh dari Allah. Akhirnya sombong. Ini kan karena saya itu relasinya di mana-mana. Saya kan dulu studinya sampai ke luar negeri. Jadi kalau begini wajar lah. Gitu. Wah, macam-macam lah klaim-klaimnya begitu lah, ya kan? Maka Allah biarkan, bisa jadi tuh, dibiarkan dia jaya, dibiarkan dia sejat, dibiarkan dia terus meningkat. Tapi kata Allah, fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadis sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Biarkan, kata Allah, biarkan siapa yang mendustakan Allah, maka Allah akan istidrajkan dia. Dan jangan mengatakan kalau ada orang dalam kesulitan, sakit, pekerjaan juga susah, jangan dikatakan Allah sedang menghukum dia, Allah sedang menghinakan dia. Tidak. Tidak. Selagi dia dalam ketaatan, keimanan yang benar, kesabaran yang penuh, ya,
maka sesungguhnya disitulah Allah sedang memuliakan dia. Di situ Allah sedang mengangkat derajat dia, menghapus segala yang buruk dari dirinya. Karena kalau ukuran mulia dan hina itu dilihat dari harta, kita lihat bagaimana para sahabat, orang-orang terdahulu hadir dan tampil hidup dengan pilihannya masing-masing. Ini kalau kita nyebut sahabat yang 4 ya Pak ya. Ada sahabat yang kaya sekali. Kekayaannya dia dermakan untuk Islam, dia tasarrufkan untuk dakwah. Bahkan dia gak tahu tanggung, setiap ada kesempatan wakaf, ambil wakafnya. Setiap ada kesempatan amal, dia adalah orang terdepan. Siapakah dia? Utsman bin Affan. Yang hari ini wakafnya itu tumbuh berkembang. Jadi kalau ke Madinah, itu masuk ke kota Madinah, ada hotel tuh Ramada itu ya. Di situ tulisin, ini adalah wakaf Sayyidina Utsman bin Affan. Lah, orang kan sudah meninggal berabad-abad, tapi kenapa masih ada? Itulah dulu buah dari wakaf Sayyidina Utsman yang terus dikembangkan, terus dihidupkan sehingga produktif, berkembang dan terus berkembang. Itu pilihan. Tapi gimana dengan yang lain? Sahabat Umar bin Khattab, bagaimana memilihnya? Dia memilih menjadi teknokrat, menjadi negarawan, menjadi pemimpin yang luar biasa. Dan dia dikenang sebagai pemimpin yang adil, sehingga dijuluki dengan Al-Faruq. Jadi kalau kita nyebut Umar Al-Faruq, kalau Utsman kita panggil dengan Dzunurain, yaitu yang memiliki 2 cahaya. Kenapa disebut Dzunurain? Karena Utsman menikahi 2 anak Rasulullah. Siapa dia? Siapa anak-anak? Ummi Kulsum dan Ruqayyah. Ada lagi sahabat yang lain, Abu Bakar Siddiq. Di samping dengan kekayaannya, dia juga dengan kelembutannya dan juga kepribadiannya yang luar biasa. Dia disebut dengan As-Siddiq karena membenarkan seluruh dakwah Rasulullah. Di saat peristiwa Isra Mi'raj, peristiwa yang sulit untuk diterima logika, tapi kata Abu Bakar, seandainya ada yang lebih dahsyat beritanya dari Isra Mi'raj, perjalanan malam hari Pak, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratil Muntaha, sebelum pagi udah balik. Kalau ada yang lebih dahsyat dari itu semua, asal beritanya dari Nabi Muhammad dan yang menjalankannya dari Muhammad, saya membenarkan. Makanya disebut dengan As-Siddiq. Luar biasa. Dia memilih menjadi khalifah seperti itu. Tapi bagaimana dengan Sayyidina Ali? Sayyidina Ali itu secara finansial kurang, Pak. Secara keuangan kurang dia, Pak. Sampai istri beliau, siapa namanya? Fatimah Az-Zahra, untuk kemudian menimba air gitu ya, bahasanya itu sendiri, memintal benang sendiri, kemudian ngegiles gandum sendiri, tangannya kasar. Tapi justru seorang Ali, Rasulullah menyampaikan tentang Ali, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya itu gudangnya ilmu dan Ali adalah pintunya. Berarti kalau pengen tahu tentang agama, Ali banyak tahu tuh. Tanyalah sahabat Sayyidina Ali. Artinya apa? Kalau kemuliaan, kalau kehormatan dilihat dari harta, gimana dengan Sayyidina Ali? Yang secara finansial begitu. Berani kita mengatakan bahwa Allah menghinakan Sayyidina Ali? Berani kita mengatakan bahwa Allah merendahkan Sayyidina Ali? Terus sebaliknya kita akan mengatakan emang Utsman luar biasa. Gak bisa seperti itu. Sementara mereka ini sahabat yang 4, bahkan sahabat yang 10, ahlul badar, kata Rasulullah, mereka adalah ahli surga.
Nah, jadi pandangan manusia pada umumnya dijelaskan oleh Allah salah kalau orang memandang kehormatan, kemuliaan itu dilihat dari sejauh mana ia mengumpulkan dan mendapatkan harta yang banyak. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, yang ada kata Allah, orang itu menjadi hina, menjadi tidak terhormat karena apa? La tukrimunal yatim. Dia tidak memuliakan anak yatim. Ada anak yatim dibiarkan. Ada orang susah tidak dipedulikan. Cuek aja. Nah, itu tuh dia punya uang, dia punya harta, tapi ada peluang-peluang sosial dia abaikan. Nah, itulah orang yang hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apalagi ini? Wa ta'kuluna turatha aklal lamma, dan dia memakan harta pusaka dengan cara yang tidak benar. Enggak peduli itu halal haram. Enggak peduli itu mana yang hak, mana yang batil. Wah, udah itu hina berarti dia. Berarti dia sedang ahanan, dihinakan oleh Allah. Karena tidak berpikir baik tentang bagaimana memakan harta. Enggak peduli halal haram. Nah, itulah hina di hadapan Allah. Tapi kalau dia begitu serius memastikan bahwa yang dia terima, yang dia makan adalah yang halal, dan ia jauhi yang haram, nah berarti Allah memuliakan dia. Jadi ukurannya itu bukan lagi para pemilikan harta. Yang berikutnya apa lagi? Wa tuhibbunal mal, dan dia mencintai harta, ya terlalu mencintai harta. Nah, itu juga kalau ada orang terlalu dunia oriented, dikit-dikit uang, dikit-dikit apa namanya Pak? Cuan. Sehingga dengan cinta dunia lupa ibadah. Dalam mencari duit melupakan yang memberi rizki. Di dalam dia mencari pundi-pundi dunia, dia lupakan kehambaannya kepada Allah. Di saat itu dia sedang menghinakan dirinya. Jadi ini apa? Standar yang Allah sedang buatkan untuk kita menilai, memahami tentang kemuliaan dan kehinaan itu. Terus kalla. Nah, ini babak berikutnya nih Pak ya. Kata Allah jangan begitu. Jangan memandang kemuliaan kehinaan dari harta. Jangan begitu. Dan jangan cinta dunia berlebihan. Jangan sampai tidak memuliakan anak yatim. Jangan sampai kalian tidak mempedulikan orang-orang miskin. Jangan sampai kalian tidak memperhatikan tentang harta yang kalian makan. Jangan, kata Allah. Kenapa? Idza dukkatil ardu dakka. Kalau nanti bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Kalau nanti bumi itu dibenturkan dengan planet yang lainnya, apa yang bisa kamu perbuat? Nah, ini kita belajar dari peristiwa kebakaran di mana? LA ya? Lenteng Agung. Los Angeles Pak ya? Ini kita tidak mau komentar apa-apa tentang LA, tapi maksudnya begitu mudahnya ya Allah kalau mau meluluh lantahkan sebuah wilayah. Di situ banyak artis-artis Hollywood, orang-orang kaya, rumah-rumah megah. Ya, sistem security ini yang luar biasa. Tapi dengan kekuatan angin, saya nggak tahu katanya 100 km per jam itu kecepatannya. Terus habis itu. Ya Allah. Habis Pak. Ya. Saya ingin melihatnya bahwa Allah begitu mudah gitu untuk meluluh lantahkan sebuah daerah. Sama halnya dulu ketika Jepang mengatakan pertahanan laut untuk mengantisipasi tsunami itu terkuat lah gitu.
bikin benteng dia, Pak. Jadi kalau ada tsunami bisa dia halau tuh air. Jebol juga itu. Ketika terjadi tsunami dengan kekuatan 8, sekian skala Richter. Ya. Itu paling tinggi di Jepang 8. Ada yang lebih tinggi di Aceh. 9,7 skala Richter. 100.000 orang meninggal. Mudah betul ya buat Allah untuk menghancurkan. Kejadian Palu, belah dunia, belah itu tanah berapa? 3 desa masuk gitu. Mudah betul. Nah, kalau Jepang aja jebol, Los Angeles aja kebakar, kira-kira Jurang Mangu mudah nggak? Kemungkinan apa yang terjadi kalau Allah kehendaki? Ya, yang selalu jadi momok apa? Kali ya Pak ya? Meluapnya kali apa sih ini Pak? Insyaallah. Kalau kemudian Allah timpakan hujan, nggak harus 2 hari deh, nggak harus seminggu deh. 2 hari udah deg-degan kita ya. Nggak berhenti maksudnya Pak. Mudah banget buat Allah gitu. Jadi pesan moral, pesan spiritual dari peristiwa LE ini kan menjelaskan, ya Allah, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakkan. Coba ingat, coba perenungkan, kalau Allah menggoncangkan bumi ini, tidak hanya Palu yang menenggelamkan sekian desa, tidak hanya tsunami Aceh yang mengorbankan 100.000 orang lebih, tidak hanya menjebolkan pertahanan laut Jepang, tidak hanya meluluhlantahkan Los Angeles, tapi dunia menjadi hancur selebur-lebur. Habis. Maksudnya apa? Kamu itu ya Allah kecil banget. Maka jangan apa? Jangan la tukrimunal yatim. Jangan sampai tidak memuliakan anak yatim. Jangan tahaduna ala tu'amil miskin. Jangan ada orang susah terus dibiarkan. Jangan sampai kalian tuh terlalu cinta terhadap dunia. Jangan kamu itu nggak pedulikan harta halal haram. Perhatikan itu semuanya. Kenapa? Karena buat Allah mudah untuk menghancurkan dunia ini. Kalau menghancurkan dunia ini begitu mudah, maka lebih mudah lagi kalau Allah menghancurkan karir seseorang. Sangat mudah buat Allah untuk menjatuhkan nama baik orang. Di saat orang lain puji dia, di saat banyak orang mengagumi dia, buka sedikit aja aibnya, hancur dia, Pak. Gak berdaya gitu. Lemah gitu. Nah, maka kata Allah berikutnya adalah waja'a rabbuk, bukan hanya dihancurkan dunia ini, waja'a rabbuk, Tuhanmu akan datang, wal malak, dan para malaikat, soffan soffa, berbaris-baris. Artinya apa? Kamu akan ditanya oleh Allah, bagaimana kamu terhadap anak yatim? Bagaimana kamu terhadap dunia ini? Bagaimana kamu terhadap sikap kamu terhadap orang-orang miskin yang hak-haknya diambil, yang jeritanya engkau tidak pedulikan, ya kan? Ya, dengan aturankah itu atau dengan sikap kita macam-macam lah. Itu semuanya ditanya. Waja'a rabbuk, Tuhanmu akan datang dan bertanya tentang itu. Demikian wal malak, para malaikat